बनी आ ग्राउंड च रहना जरूरी आ शौक करना चाहिए इंसान नूं हार बर्दाश्त करनी चाहिए आ इंशाअल्लाह बंदियां नूं ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਮੋੜ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿੰਜਰੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਸਾਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਤੇ ਗਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚਾਸ ਆ ਗਈ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਲਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿੰਜਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਫੜੋ ਉਸਤਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੜੋ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਫੜੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ अगर तुसी अच्छा उस्ताद फड़ लिया फिर तो तुसी भावें मेरी दवाई दा ना भी इस्तेमाल करो असीं तुहानूं मजबूर नहीं करदे लेकिन जेडे बंदे हजे इस लैक नहीं मतलब इन्ना अफोर्ड नहीं कर सकदे वो अपना शिकार भी करना चाहुंदे आ उन्हां दे इंशाअल्लाह ताला आपां उन्हां जोगा उन्हां नूं कर देंगे इंशाअल्लाह गल इंज अज दसनी है इंशाअल्लाह गल इंज अज दसनी है हां जी कैमरा लगा वा मैं कहना जी कैमरा लगा वा इंज दसनी आ हां जी कि यार कबूतर पहले दिन तो डाउन ते लैके ना हां जी मोड़ विचे हर शै जिहड़ी है ना इंज दस दे कि यार ना इन्हां वीरां नूं भी पता लगे भी यार वाकई जट्टां दा चैनल आ ते जट गल्लां खरियां करदे ने लोकां नूं पता लगे कि जट एक दलेर कौम है इंशाअल्लाह जी और नामजद कौम है किसी नूं भुल नहीं हैगी पूरी दुनिया ते भुल नहीं हैगी ठीक है हां जी अज गल्लां भी इंज ही दस दे कि लोग जिहड़े ना मसाला देंदे रहण जट्टां दी मसाला ही देंदे रहणगे जी इंशाअल्लाह जी जिस तरह हुण गुजरात वाला मिसाल एक बनांगे ना भी वाकई दलेरी दी मिसाल दे हां जी बिल्कुल मिसाल दे गया जी इंज ही ये चीज़ां इंज ही दस दे कि साडियां लोग मसाला देंदे रहण मैं तेन क्या नहीं तू अपनी मर्जी ना क्या ना मेरा अज इस बारे मूड भी नहीं थी हाँ जी ते तुहाडे दिल च जब रहम आया जां कोई पता नहीं साडे चैनल ते कोई वेख के कोई चीज़ां तुहाडे ज़हन च आईयां ने हाँ जी पर दस इंज दो कि मेरे वीरां नूं ना किसी गल दी कमी ना रहे मैं ना जी एक बंदा ने मैं उन्हां नूं हजे मिलिया नहीं हाँ राणा सजाद उर्फ शिद्धू हाँ जी राजपूत 301 ग्रुप वाला हाँ जी उन मैं टिकटॉक ते भी देखा वा हाँ जी वीर अपना यार तो गल कर वीर भरा है मैं उस बंदे नूं नहीं जानदा अच्छा वरहल मैनू कोई राजपूत दा पुत लगा हो हाँ हकीकत दस रहा वा किसे राजपूत मैनू और वो इदां ही लगा जिद्दां असीं ठेडे ठुडे खा के पहुंचे ना किसी जगह ते इदां ही इंज ही वो बंदा किते सज्जणा दे धोखे धुके खा के किते पहुंचा वा इंज ही ते असीं तुहाडे चैनल दे थ्रू उन्हां नूं सलाम भी दिंदे आ जी ते किसे राजपूत दा पुत अल्लाह ताला नूं होर इज्जतां देवे आमीन जी ठीक है ना जी हां जी ते बाकी जट साहब तुसीं हुण गल कर ही दित्ती है शुरू इंशाअल्लाह ताला इन्हां नूं सब तो पहला जी कबूतर नूं तड़के तुसीं उठना जी असीं तुहानूं प्रॉपर तरीका दस्सण लगे हां कबूतर इंज नहीं कबूतर देखो मैनू ना आदत बड़ी बन गई जेटा मैं टोकना बंदे ठीक है कबूतर इंज शुरू करना कि फड़का तो शुरू करो कि कबूतर जो नवे कड्ढने ने हां जी किद्दां कड्ढने कबूतरां दी पर पटाई अगों हुण आ गई है पर पटाई आ हुण कोई किसी ने वीर ने खिच्चे ने किसी ने खिच्चने ने जदों कबूतरां दी पर पटाई आउणी है कबूतरां नूं दाना किहड़ा पाओ कबूतरां नूं चौरी साहब जी जलाब कराउणा वा किद्दां पुट्टणे ने कबूतरां नूं किहड़े मौसम च पुट्टणे चाहीदे आ पुट्ट के कबूतरां दी की खिदमत करनी चाहिदी उन्हां दे रहण सहण दा की तरीकाकार रखना चाहिदा क्योंकि कई बंदे जिहड़े है ना जटा जिहड़े कई बंदे शिकारी कबूतर चंगे भी छड़ लैंदे आ हां जी उन्हां नूं भी नहीं समझ आउंदी उन्हां नूं नहीं समझ आउंदी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਹਿਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਤ ਲੈਵਲ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਰੋਲਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਵੱਜਣ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਲੁੱਟਦੀ ਆ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਉਂਝ ਚੌਰੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਛਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਠੱਗੀ ਖਾ ਕੇ 10,000 ਦੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ
ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਟਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਪਾਠ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੂਰਪ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਬਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆ, ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਰ ਪੱਕਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ, ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ ਆ, ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ ਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਲੀ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀ ਮਾਮਾ ਭਲੀਓ ਭਲੀ ਲਾਲ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਲੀਓ ਭਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਭਲੀਓ ਭਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾੜ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲ ਗਈ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੁਨੀਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੀਰ ਅਸਦ ਅਲੀ ਆ, ਅਰਸ਼ਦ ਜਾਟਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਆ, ਪੀਰ ਆਸਫ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, 2-3 ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਪੀਰ ਮਨਸੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਆ, ਮੁਖਲਸ ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਫਿਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖਲਸ ਹੀ ਰਹਿਣ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਬਸ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਬਸ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੇਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਗਲਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਗਲ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਬੰਦੇ ਕਰਨ, ਨਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਬੇਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਕਦਰ, ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਬੂਤਰ ਉੜਿਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ, ਇਹ ਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਨਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੀਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ।
ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਟਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਨੇ ਰਾਤ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਠਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਠਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜੀ ਛੱਡਣਾ ਹੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿੱਤ ਜੇਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। 45 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ, ਕੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ। 45 ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਉਹ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਮ ਜੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਨਿੱਕੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਆ। ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਿੰਜਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੂਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ 70 ਵਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 70 ਵਲੀ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ, ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਉਧਰ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 17 ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਏ ਹਾਏ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ 'ਚ। ਆਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇਖਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਜ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 7 ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅਕਬਰੀ ਹੱਜ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਕਾਮ ਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਲੋ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਖੜਿਓ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਨੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋੜ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਲੋਗ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੰਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਲੇ ਸਾਂਭਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਭੋਰੇ, ਜਦੋਂ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ। ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਲਸ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਅਗਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਓ। ਸ਼ੌਕ ਜੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਓ ਰਾਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਟੋਕੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਕੋ ਮਸਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਡੈਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਰੀ ਤੋਂ 2-4 ਕਿਲੋ ਕਰੀਮ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਿਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਘਿਓ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਖਾਲਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਪਕਾਉਣੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਕੱਚੀ ਭੁੰਨੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਰੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਭੋਰੇ। ਅੱਛਾ। ਭੋਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੂਰੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਚਮਚ 1.5 ਚਮਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਭਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਤੜਕੇ ਉਹ ਭੋਰੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ 2-2.5 ਘੰਟੇ। ਯਾਨੀ ਭੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ, ਭੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਭੋਰੇ ਫਸ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਗਲੇ ਪੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜੱਟ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੱਸਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੰਟਾ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ।
ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੋਟਾਂ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਥਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਛਾਦ ਜੋ ਥਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਤੋਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾ ਦੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੋਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਭੋਰੇ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਦਊਗਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਰੇ ਪਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ। ਚਣੀ ਲਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਲਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਲੀ ਰਲਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾਈ ਆ। ਸਰੋਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਖੁਰਦਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਰਲਾ ਲਓ ਡਬਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਪਟਾਈ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਈ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯਕਦਮ ਪੱਟਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਲਿਆਂ ਥਾਣੀ ਖੂਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕੱਚਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੂਆਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਆ ਕੱਚਾ ਪਾਰ ਆ। ਉਹ ਲਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਆ ਕੱਚਾ ਪਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਇਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜੂ ਉਦੋਂ ਪਟਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਈ ਲਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਈ ਲਾਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਈ ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਪੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਹਜੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਟਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪਟਾਈ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਰੋਂ ਖਾ ਲਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਅਕਸਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਈਆ ਪਾਏ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਬਾਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਿਰਪ ਲਿਆਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਪ ਲੈ ਆਈਦਾ ਜੀ ਫਲੈਜਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੈਪਟਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਟ ਦੇਈਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਪਟਾਈ ਦੇਈਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਟਣੇ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਮੱਠੇ ਕੋਈ ਕਾੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸੀਸੀ ਕਾੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਟਾਈ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਖਰ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣੀ, ਸਰੋਂ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਪ ਨਾ ਜੀ, ਸੈਫਟਰਾਨ, ਫਲੈਜਲ ਤੇ ਬਰੂਫਨ ਦਾ, ਇਹ 3 ਸਿਰਪ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪਟਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਈ ਆ, ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਮਸਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕੰਨੀ ਸੁੱਟੀ ਆ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਸੁੱਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਤੋਂ ਜੇ 5ਵੀਂ ਕਲੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੱਟਦੇ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ 5 ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਇਧਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਬਗਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਲਾ ਲਓ ਜੀ। 6ਵੀਂ ਕਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 4 ਖਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਛਾਂ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ 10ਵੇਂ ਪਾਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹ 10 ਹੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 10 ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਝਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਣੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰ ਐਸਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੜੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਝਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਰਗੜ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰ ਤੱਕ ਪਾਲ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ 10 ਪਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਤਲੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 8ਵੀਂ ਕਲੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ 8ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੀ ਵੀ ਝਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ।
ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾ ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 4-4 ਪਰੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਲੈਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰ ਆ ਗਏ ਕਬੂਤਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਲੈਸ ਆ ਜਾਣ ਕਬੂਤਰ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਜਲਵਤਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ, 2 ਅਦਦ ਲੈ ਲਓ ਜਲਵਤਰੀ। ਅੱਛਾ। ਜੈਫਲ ਦੇ 2 ਦਾਣੇ। ਜਾਇਫਲ ਦੇ 2 ਦਾਣੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਗਿਰੀ ਕੁੱਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜਲਵਤਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਦਰ ਫਾਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੌਂਗ। ਅੱਛਾ। 4 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਕਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 5-5 ਸੀਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਜਾਨਵਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੀ ਬਾਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੇਸ਼ਾ ਕੁੰਦਿਆਂ ਛੁੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰ ਡਿੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆਹ ਕਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੱਟਾ, ਅੱਜ ਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਜ਼ੋਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲਾ, ਰੱਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਕਾੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਧੁੱਪਾਂ ਧਾਪਾਂ ਦੇ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰ ਆ ਗਏ, ਅੱਛਾ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰ ਲਵਾਉਣੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹਲਕੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਲਕੀਆਂ ਆਡੇ ਉੱਡੇ ਦੇ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ 7 ਦਾਣੇ ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। 1 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਗੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਾ ਲਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗੇੜ ਕੇ ਬਹਾ ਲਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਜਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। 7 ਦਾਣੇ ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਦੇ, 1 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। 1 ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਆ। 7 ਦਾਣੇ ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਦੇ, 1 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। 1 ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। 30 ਕਬੂਤਰ 10 ਸੀਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾਈ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਗੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਥਾਣੀ ਨਾਲ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ, ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਸੀਸੀ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। 7 ਦਾਣੇ ਅਨਾਰਦਾਣੇ ਦੇ, 1 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। 1 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਘੋਟਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਘੋਟਾ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਰਗੜਨਾ। ਅੱਛਾ। ਰਗੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ 10 ਸੀਸੀ 1 ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਆ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਗਿਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੂਕ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖਾਲੀ ਪੋਟ ਆ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 10-10 ਸੀਸੀ ਦੇ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਆਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਦੀ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟਨੈਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਡਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਕਸਰ। ਅੱਛਾ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਉਣੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਸਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਭਿੱਜੇ ਦਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾੜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਡਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ।